हाँ जी दोस्तों, तुहाडे लिए एक नवी विचार लैके आए हाँ। मैं उम्मीद करदा है विचार तुहानू बहुत पसंद आऊगी। तुहानू विचार किदां दी लगी अपने कमेंट करके दसना, वीडियो नू लाइक करना ते चैनल नू सबसक्राइब करना। साडी अज दी विचार जिंदगी जीण दे तरीके नंबर 55। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने घर रहण दी जगह अते काम करन वाली थां नू साफ सुथरा रखना चाहिए। अक्सर ये कहा भी जाता है कि जिथे साफ सफाई होंदी है उत्थे परमात्मा का निवास हुंदा है। साफ सफाई सानू खुद नू भी चंगी लगती है अते दूजे लोगों नू भी चंगी लगती है। इसलिए सानू साफ सफाई करन तो कदे भी झिझकना नहीं चाहिए। साफ सफाई नू देख के ही साडे रहन सहन के पद्धर का पता लगता है। नंबर 56, जिथों तक संभव हो सके सानू सारिया कूड़ेदानां का इस्तेमाल करना चाहिए। कूड़े या कचरे नू थां थां उत्ते सुੱਟਣ ਦੀ बजाय उस नू कूड़ेदान विच पाउणा चाहिए है। असीं जिन्ना भी चाहिए गंदगी नू आसानी दे नाल फैला सकते हैं। साफ सफाई करन नू ज़्यादा समा लगता है, परंतु गंदगी नू फैलाउण दे विच ज़्यादा समा नहीं लगता। नंबर 57, सानू अपनी बोल चाल की भाषा दे विच मिठास भरे शब्द जिमें कि कृपा करके भाई साहब, भैन जी, दोस्त, धन्नवाद, कोई गल नहीं, श्रीमान जी, श्रीमती जी अते अजे होर बहुत सारे निम्रता वाले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए है। कदे भी अजे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस दे नाल किसी इंसान के मन नू ठेस पहुँचे। नंबर 58, इस पूरे संसार दे विच बहुत कुछ अजिहा हो रहा है जो सानू लगता है कि बिल्कुल गलत है। इसलिए सानू उस दे बारे भी सोच के परेशान नहीं होना चाहिए। असी खुद बदल सकते हाँ, परंतु किसी होर व्यक्ति नहीं। सानू इस पूरे संसार के बोझ नू अपने मोढिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो कुछ साडे बस दे विच नहीं है उस दे बारे भी सोच के असी भला की कर सकते हाँ। सानू सिर्फ उतना ही सोचना चाहिए जिन्ने सोचण की सानू जरूरत है। नंबर 59, जेकर असी किसी महत्वपूर्ण मामले के बारे दे विच कोई फैसला करना है तो सानू उस विषय नू उचेचित अते वध समा देना चाहिए है। उस दे बारे विच चंगी तरह सोचण अते समझण चाहिए है। उस दे नफ़े अते नुकसान का चंगी तरह मुल अंकन कर लेना चाहिए है। कदे भी जल्दबाजी दे विच कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। नंबर 60, हर इंसान की अपनी निजी जिंदगी होंदी है, इसलिए सानू कदे भी दूजे लोगों की निजी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे विच जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सानू अपनी ही निजी जिंदगी दे विच दिलचस्पी लैनी चाहिए है। सानू कदे भुल के भी किसी दूजे व्यक्ति की निजी जिंदगी दे विच ना तो किसी किस्म की दखल अंदाजी करनी चाहिए है अते ना ही कोई रुचि लैनी चाहिए है। नंबर 61, सानू अपने विचार दूजे लोगों को दसने चाहिए हैं अते इस दे नाल दूजे लोगों के विचारों को भी बड़े ध्यान दे नाल सुनना चाहिए है। आपसी विचार वंटारा करन दे नाल ज्ञान कदे घटदा नहीं हो जाता, बल्कि इस नाल ज्ञान वधदा ही है। आपस दे विच चर्चा करन दे नाल साडे आपसी रिश्ते या संबंध भी मजबूत होंदे हन। इस दे नाल ही ज्ञान भी फैलदा है। इसलिए सानू अपने विचार प्रगट करते समय ना तो झिझकना चाहिए तो ना ही शर्माना चाहिए। सानू ये गल याद रखनी चाहिए है कि साडा विचार भी महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 62, सानू समय समय अपने काम तो छुट्टी भी लैंदे रहना चाहिए है अते अपने शरीर अते मन नू पूरा पूरा आराम देना चाहिए। इस दे नाल साडी काम करन दी शक्ति या समर्था वध जाएगी। सानू हमेशा ये गल याद रखनी चाहिए है कि साडा शरीर एक शरीर है, कोई मशीन नहीं। मशीन तो मशीन नू भी कुछ समय बाद आराम दिंदे हाँ, फिर असी अपने शरीर के लिए इन्ना ज़्यादा लापरवाह क्यों रहीए। नंबर 63, सानू अपने ज्ञान नू सीमित नहीं रखना चाहिए। सानू हर रोज़ कुछ ना कुछ नवा सीखण का यतन करना चाहिए। सानू अपनी शब्दावली नू निरंतर होर वधिया बनाउण दीआं कोशिशां करते रहना चाहिए। असी सारा कुछ सिर्फ एक दिन विच नहीं सीख लैंदे, सगों हौली हौली सीखते रहते हाँ। हर इंसान अपने जन्म तो लैके जिंदगी के आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जो कुछ असी नहीं जानते सानू उसनू सीखण की कोशिश जरूरी करनी चाहिए है। कुछ भी नवा सीखण विच कोई नुकसान नहीं। सानू कदे भी कुछ नवा सीखण विच झिझकना नहीं चाहिए तो ना ही शर्माउणा चाहिए। नंबर 64, सानू अपनी पत्नी, बच्चियां, भैन भरावां, रिश्तेदारां, दोस्तां ते नज़दीकी सज्जणा मित्रां नू उन्हां दे जन्म दिन उत्ते होर खुशी के समय तोहफे वंडने चाहिए हैं। इस दे नाल आपसी प्यार अते भाईचारे दीयां भावना वधदियां हन। ये जरूरी नहीं कि सानू सिर्फ कीमती तोहफे ही देने चाहिए हैं। सानू अपनी हैसियत के अनुसार ही तोहफे देने चाहिए हैं।
ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 65, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭੈ, ਭੀਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 66, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਰਥ, ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 67, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 68, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੰਬਰ 69, ਅਸੀਂ ਭਾਵਕ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 70, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਤਮ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 71, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 72, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਔਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਸੀ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 73, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖੇਰੇ ਜਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 74, ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਹਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 75, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 76, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਠਿਨਾਈ ਅਤੇ ਔਕੜ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 77, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 78, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੰਬਰ 79, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਗਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 80, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 81, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪੁੰਨ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 82, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੋਹ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।